Good afternoon, ma'am. Student, Good myself. afternoon, ma'am. Okay, student. Myself, Tonaya Paul. I am your assistant professor from Swami Vivekananda Group of Institution. আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে? Hi, ma'am. Clear. हाँ मैम क्लियर है। मेरा ऑडियो क्लियर है ना? तुम लोग सुन पा रहे हो मेरा वॉइस? हाँ मैम हाँ। Yes, ma'am. Can you hear my voice clearly? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Ma'am. Okay. 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 This is your first class with me. इट्स तुम्हारे प्रथम क्लास, ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। मेरा नाम है तोनाया पॉल, मैं यहाँ इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तुम सब अभी जो ट्रेड में हो, তোমরা সবাই এখন যে ট্রেডে আছো সেটা হচ্ছে মানে যে প্লেন, সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ফার্স্ট ধাপ। আমাকে কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং? মানে আমরা তো এত কথা বলি इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इंजीनियरिंग? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে মানুষের কাম, মানুষের যে প্রবলেম সলভ করা বা কোনো কিছু কাজকে সহজভাবে কি করে করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি। একটু একটু জোরে বলো, একটু ভয়েসটা ইনক্রিজ করে বলো। যে বলছি ইঞ্জিনিয়ারিং, হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে মানুষের মানে কাজকে সহজ করে করা বা কোনো কিছু ইনভেনশন করার ক্ষেত্রে ইনভেনশন করা মানুষের কাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ। ওকে, so let me speaking. Engineering is a discipline or a stream where we can apply. Engineering is a like of application of mathematics and physics. ইঞ্জিনিয়ারিং আর কিছুই নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এমন একটা ডিসিপ্লিন বা স্ট্রিম যেটাকে আমরা বলে থাকি। বিভিন্ন ধরনের স্ট্রিম আমরা এই মানে 10 এর পরে শুনতে পারি, সেটা হচ্ছে ফিজিক্স, মানে সেটা হচ্ছে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স। তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিংও একটা স্ট্রিম যেটা কিনা মানে ইঞ্জিনিয়ারিং মেনলি ফিজিক্স আর ম্যাথের ওপর ডিপেন্ড করে একটা অ্যাপ্লিকেশন, যেটাকে আমরা ফিজিক্স আর ম্যাথ দিয়ে মানে যে আমাদের ফিজিক্সের ল বলো বা ম্যাথমেটিক্সের যে ল আছে সেগুলো ইউজ করে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ সেটার অ্যাপ্লাই করি। ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে সেই টাইপ অফ স্ট্রিম। ক্লিয়ার? Clear ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে ওকে, আচ্ছা। Yes ma'am. মানে you know that engineering is a broad section where different subsection is included like civil, mechanical, electrical, electronics, and aeronautic, aerospace, automobile engineering, structural engineering. These are the subdivision. But main stream of engineering are civil, mechanical, electrical, electronics and telecommunication or electronics and instrumentation, and also computer science and engineering, and also architecture is a department, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে আমাদের একটা বিশাল বড় জায়গা। মানে যেরকম আমি যদি ভাবি, ধরো একটা মলে আমি ঢুকছি, সাপোজ আমি সাউথ সিটি মল যাচ্ছি বা শপার যে কোনো একটা বা আভনি মল, যে কোনো মলে গেলে কি হয়, মল হচ্ছে আমাদের এরকম ধরো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন, কিন্তু সেখানেও তো বিভিন্ন রকম আমাদের দোকান আছে। ধরো সাউথ সিটিতে প্যান্টালুন্স আছে, শপার স্টপ আছে, স্পেন্সার আছে, এগুলো আছে তো। তো এগুলো হচ্ছে সাপোজ তুমি ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে যদি একটা বিশাল বড় মল ধরো, আর তার মধ্যে যে দোকানগুলো আছে
ছোট ছোট করে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের ওই সাব ডিভিশন, মানে কি কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ट्रेड আছে। समझ में आ रहा है या मैं हिंदी में बोलूं? Okay, ma'am. All language compatible. ओके अभी मैंने बोला कि हमारे पास इंजीनियरिंग का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन मेन जो डिपार्टमेंट है जब मैं सिविल का बात करूंगी, सिविल में भी कुछ सब डिविजन है। क्योंकि अगर तुम लोग विकिपीडिया में जाओगे या गूगल में सर्च करोगे तो सिविल के अंदर ही स्ट्रक्चरल है, जियो टेक्निकल है, ये सब है। ये जो है ये सब डिविजन है, ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे भी तुम इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो या टोटल सिविल में भी इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। वही वैसा ही मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर में है। और एक चीज मैं तुम सब लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी तुम लोग कोई भी सब्जेक्ट लेके जाओ, अभी फ्यूचर में ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो भी हो, अभी तुम लोग सुनने में आएगा सिविल का कुछ भी नहीं है या सिविल का कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब मत सुनो, ये सब मत सुनो। এগুলো একদম শুনবে না, বাইরের কোনো লোকের কথা শুনবে না। একটা জিনিস মনে করবে, যে কোনো জিনিস নিয়ে তুমি যদি প্রপার পড়াশোনা করো, প্রপার টেকনোলজি ইউজ করে পড়াশোনা করো, তাহলে কিন্তু তোমার যে কোনো ডিপার্টমেন্টে তুমি কিন্তু মানে तुम लोग जिस भी स्ट्रीम से आओगे वहां पे ही तुम शाइन करोगे, जो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो। ओके तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम है? सिविल का कितने लोग हैं? अच्छा मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। अच्छा আচ্ছা আজকে যে ক্লাসটা করব আমি একটু क्वेश्चन आंसर सेशन अनुযায়ী করব, ठीक है? मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हारे ट्रेड के बारे में, फिर जो तुम लोग नहीं जानते हो वो मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम ही ये है। मैं एक टीचर का यही काम होता है, जिस स्टूडेंट का जहाँ जिसमें भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ज्यादा ग्रो करना। तो मुझे एक बात बताओ, जो बोला सिविल डिपार्टमेंट से है, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? टेल मी अबाउट सम सिविल इंजीनियरिंग। जो भी जानते हो, whatever you know, tell me. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ হচ্ছে ঘর বাড়ি তৈরি করা বা রাস্তাঘাট, ব্রিজ, যেগুলো এখন নতুন নতুন টেকনোলজি যেসব আছে সেসব টেকনোলজির সাহায্যে নতুন নতুন ব্রিজ তৈরি করা বা নতুন বাড়ি ঘর বিভিন্ন রকম ডিজাইনের। ওকে তাহলে তুমি এটা বলছো, মানে মেইনলি তুমি যেটা বলছো বা whatever you say that civil engineering is a stream where we build some building, roads, bridge, whatever for the society, right? মানে আমি যেটা বলতে চাইছি তুমি এটাই আমাকে ওকে মানে এটাই তোমরা মানে যেটা আমরা ইন জেনারেল জানি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একজনের কাজ হচ্ছে, সে হচ্ছে বিল্ডিং, রাস্তা, তারপরে ব্রিজ, ক্যানাল এইসব তৈরি করবে শুধুমাত্র মানে আমাদের সোসাইটি, কারণ এগুলো তো আমাদের সোসাইটিতেই ইউজ হয়, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। এছাড়াও কিন্তু সিভিল, হ্যাঁ এইবার আমি তোমাকে বলি, যেটা আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট একদম আমি যেটা বলেছিলাম in previous section, I said that engineering is nothing but science and mathematics, right? So here civil engineering is also combination of physics and mathematics.
सिविल इंजीनियरिंग दिए मतलब सिविल इंजीनियरिंग अगर बिल्डिंग बनाना ये सब नहीं है, ये सब तो है, ये तो सब डिसिप्लिन में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिनको बोलते हैं, वो बिल्डिंग, रोड, एयरपोर्ट्स, कैनल, ब्रिजेस सब कुछ बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी और एक काम होता है सिविल इंजीनियर का, जो कि है सिविल इंजीनियर मतलब जो हम लोग बनाते हैं ना नदियों के ऊपर डैम, वो तो नदियों के ऊपर ही बनाते हैं ना। तो वहां पे जितना मेरा फिजिकल एफर्ट लगता है, वहां पे हम लोगों को वेट करना पड़ता है नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट भी तो जरूरी होता है। जहाँ पे तुम रोड बना रहे हो, एक समझो कि एक हिली एरिया में तुम रोड बनाना चाहते हो, तो वहां पे तुम्हारा फर्स्ट जो तुम्हारा काम होगा, जो कि हिली एरिया में हम लोग तुम लोग सबने हिल स्टेशन घुमा है? সবাই তোমরা হিল স্টেশন हाँ मैम। है मैडम कॉलेज। अच्छा, যারা গেছো, जो लोग गया है उधर, उन लोगों को पता है कि उनका जो हाउस होता है हिली एरियाज के ऊपर ऊपर पहाड़ को खोद कर बनाया जाता है, फिर जो रास्ते होता है वो भी सेम है। तो अगर वहां पे हम लोग रास्ते बनाने जाए, जो हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर है, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट बोलते हैं उसको, उस सेक्शन के, वहां पे जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनको तो फिजिकली तो एफर्ट देना पड़ता है और नेचुरल एनवायरनमेंट से भी जूझना पड़ता है। क्योंकि हिली एरियाज पे कभी भी तुम्हारे मानो एक पहाड़ से पत्थर टूट के अगर रास्ता ब्लॉक कर दे तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और एक अभी हमारा जो होता है सिविल इंजीनियर का और एक सबस्ट्रेट है, जो कि है वाटर रिसोर्सेस या स्वेज रिसोर्सेस या तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है, मतलब जहाँ भी फ्लड हो या बांध टूट जाए, घर बार सब बह के चले जाए, तो वहां का जो सिस्टम होता है वही काम होता है एक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर का। ये जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लोगो है, यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि है एनवायरमेंटल साइंस। यहाँ पे ये सब टेक्निक यूज किया जाता है। यहाँ पे तुमको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और एनवायरमेंट के साथ भी जूझना पड़ेगा। तुम्हारा टेक्नोलॉजी आएगा सिविल इंजीनियरिंग से, और तुम जो अप्लाई करोगे वो नेचुरल जो हमारा एनवायरमेंट का, उसके साथ ही तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग सेक्शन। मतलब हम लोग सब बोलते हैं कि हमारा जो इंजीनियरिंग का मदर ट्रेड होता है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तुम सब लोग जानते हो? Yes, ma'am. हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। तुम लोग बता सकते हो कि सिविल के साथ मेरा हमारा जो बाकी सब डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, कैसे कनेक्ट होता है? नो मैम। ओके, पता नहीं। एक तुम्हारे घर से ही शुरू करते हैं। ओके, एक चीज बताओ, Okay. जब एक बिल्डिंग रेडी, बिल्डिंग जब रेडी होता है, वहां पे क्या होता है? पहले तो बिल्डिंग नहीं रेडी होता, पहले वो लोग जहाँ पे है वो जगह देखने जाते हैं। वहां पे जो इक्विपमेंट सॉइल टेस्टिंग के लिए, मतलब या जो भी है, वो टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो सिविल का है, हम लोगों को पता है। लेकिन जो मॉनिटर होता है सॉइल टेस्टिंग का, जो इक्विपमेंट होता है, मॉनिटर होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाद, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा वो चलता है। और जो इक्विपमेंट हम लोग लेके सॉइल टेस्टिंग के लिए जाते हैं जगह जगह, एक तुमने पिक्चर में देखा है जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके पहले जब बॉम्ब हम लोग फाइंड करते तो वहां पे एक चीज होता है, डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर टाइप एक डिटेक्टर होता है। हाँ मैम।
हाँ, जब बॉम्ब डिफ्यूज करना पड़ता है, कहाँ पे बॉम्ब है डिटेक्ट करना होता हाँ है, मैम। तो हाँ, वो टाइप एक चीज होता है जो कि सॉइल टेस्टिंग के लिए या रोड का जो मतलब कि रोड के साइड का कोई भी जमीन हो तो वहां पे रोड का जो सॉइल होता है वो ठीक है कि नहीं, ये सब देखने के लिए एक डिटेक्टर यूज किया जाता है। वो यूज वो इलेक्ट्रिकली ट्यूब होता है, ওইটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি টিউব করা থাকে। আর যেটা আমরা মনিটরে দেখি যে এখানে সবকিছু পারফেক্ট আছে কিনা, সেই মনিটরটা কিন্তু যে প্রোগ্রামিংটা হয় সেটা কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা কোডিং দিয়ে ওটা তৈরি করা হয়। তো এখানেই দেখো সিভিল এর সঙ্গে কম্পিউটার আর ইলেকট্রিক্যাল কিন্তু একদম ইকুইপড। এরকম নয় যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, মানে তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে যখন তোমাদের সিলেবাসটা এগোবে না, তোমরা যারা সিভিল মেকানিক্যাল আছো তাদের প্রশ্ন হবে যে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার রিলেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ কেন পড়তে হচ্ছে। আমরা তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমরা তো কংক্রিট টেকনোলজি পড়বো, যা যা সাবজেক্ট আছে তোমাদের কংক্রিট টেকনোলজি, তারপরে তোমার জিওথার্মাল, এগুলো পড়বো, আমরা কেন ওগুলো পড়তে যাব? কিন্তু কেন পড়বে তার উত্তর আছে? কেউ কি আমাকে দিতে পারবে, মানে একটা বেসিক আইডিয়া থেকে যে ম্যাম এই কারণের জন্য এই নলেজ গুলো আমাকে নিতে হবে? नो मैम। ओके, देखो हमरा जखनी जब भी हम लोग एक चीज लेके पढ़ना चाहते हैं उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी तो जानना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम कहाँ खुद को देखना चाहते हैं या कौन से इंडस्ट्री में इसका काम होगा, राइट? तुम एक सोचो, तुम एक ब्रिज बनाने जाते हो, तुमने वहां का लोकेशन देख लिया, सॉइल फॉइल सब कुछ टेस्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ एक ब्रिज बनेगा, वो तो तुम्हारा काम है, तुमने ड्रॉ भी किया। अभी तो हम लोग हाथ में ड्रॉ नहीं करते हैं, अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो है ऑटोकैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये एक प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, यहाँ से हम लोग को स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि यहाँ पे रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक तुमको डैम बनाना पड़ेगा या ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब स्पेसिफिकेशन हम लोगों को दे दिया और हम वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे तो कंप्यूटर रिलेटेड ही वर्क हुआ ना। अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोग डेवलप नहीं करेंगे तो हम कहाँ से वो ड्रॉ कर सकते हैं? अभी तो हाथ में ड्राइंग नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर एक इंजीनियर खड़ा है, वो ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनाता है। हाँ, ड्राइंग शीट में भी ड्राइंग बनाना पड़ता है, लेकिन जो हमारे बिल्डिंग का इंटीरियर है वो हम लोगों को करना पड़ता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मतलब ऑटोकैड। ये शॉर्ट में आता है कैड, CAD। ये तुम लोगों को करना पड़ेगा, तुम्हारे सिलेबस में भी है ये ऑटोकैड डिजाइनिंग, 2D 3D ये सब करना पड़ता है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसके लिए ये एक कंपलसरी है, इन लोगों को ये करना ही पड़ता है। तो ये आ गया कंप्यूटर। अब जो ब्रिज का जो मटेरियल आता है, मतलब वो जो लोहा का आता है, आयरन का जो बार आता है, जो वो सब क्या होता है? मैकेनिकली इक्विप्ड होता है, राइट ना? वो सब जो हाँ, चीज right. आता है हम लोगों का मैकेनिकल करता है। मैकेनिकली वो इक्विप्ड होता है। ये मतलब कि हमारा जो पुराना, इतना पुराना ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, वो तो मैकेनिकली इक्विप्ड है। ये जो सेकंड हुगली ब्रिज, तो सब कुछ। तो यहाँ पे और मानो एक कंक्रीट का ब्रिज हम बना रहे हैं, तो एक चीज तुम लोगों ने अभी बिल्डिंग करना देखा कभी घर पे या बाहर कहाँ पे भी, जो स्लैब रेडी होता है पहले उसका एक हम लोग, मतलब जो जब ठाकुर रेडी होता है, मतलब पूजा के टाइम जब जो भी ठाकुर रेडी होता है, पहले वहां पे एक आउटलाइन बना लिया जाता है जिसको हम लोग काठामो बोलते हैं। ओके, तो जब हम लोग कंक्रीट का कुछ बना रहे होते हैं, पहले रॉड, आयरन रॉड और तार लेके, GI तार लेके हम लोग को एक काठामो बनाना पड़ता है कि इसके अंदर मेरा ये स्लैब बनेगा इस डिजाइन का। तो वो तो मैकेनिकली इक्विप्ड होता है। तो यहाँ से सिविल और मैकेनिकल कनेक्टेड होता है।
फिर जब कुछ भी चीज इलेक्ट्रिकली तुमको मतलब एक मोटर चलाने के लिए भी तुमको इलेक्ट्रिकल लगेगा, एक ड्रिल मशीन चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का जरूरत होता है। मतलब हम जब आंख खोलते हैं सुबह, सुबह से लेके रात तक तुम सोचो कि कौन से चीज में हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगता है। सोचो, तुम बताओ। पहले तो हमारा फोन, जो कि सुबह आंख खुलते ही ब्रश मत करो लेकिन फोन हम लोग देखते हैं, तो वो फोन चार्जिंग, उसके अंदर जो तुम्हारा आईसी होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में इक्विप होता है। फिर उसके बाद एक प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डाला जाता है फोन में। तो हम लोगों के मेरा जो मेन बात है कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का जो बात है ये सब तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रिज तैयार होने के पहले तुमको उसका बेसिक जानना पड़ेगा। ये कैसे शुरू होगा, ये कैसे यहाँ पे इक्विप्ड होगा, फिर ना तुम वो स्ट्रक्चर को बिठाना। राइट? समझ में आया मैं क्या बोलना? मैम हाँ मैम समझ में आया। हाँ, अभी जब आएगा ये तो तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया कि सिविल इंजीनियरिंग में ये सब मुझको पढ़ना पड़ेगा, ये यहाँ से रिलेटेड है। अभी सोचो कि जब ये कैंपसिंग होगा तुम लोग कंपनी कैसे चूज करोगे, कंपनी कैसे चूज करोगे, या जहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग का इंजीनियर एज अ जूनियर इंजीनियर रहता है, वहां पे जब वो रिक्रूट होता है तो कौन से डिपार्टमेंट में तुम लोग जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मतलब जो हमारा अभी तो रिन्यूएबल सोर्स को लेके बहुत सारा काम हो रहा है। मतलब तुम लोगों को पता है व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्स या कौन सा रिन्यूएबल सोर्सेस है? मतलब বাংলায় যদি বলি আমি, সেটা হচ্ছে মানে যেগুলোকে আমি यूज करते पारी, माने इंग्लिश में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जिस लोगों को हम लोग फिर से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं, वो सब होता है रिन्यूएबल सोर्स, जो कभी भी खत्म नहीं होता। तुम लोगों को पता है वो कौन सा सोर्स है? मैम सोलर पैनल और हाइड्रो पावर प्लांट ये सब। ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांटটা কিসের উপর ডিপেন্ডেবল, মানে মেইন ওর কাজটা কি? হাইড্রো পাওয়ার সোলারে না ইলেকট্রিক ও দিচ্ছে সেটা আমি বুঝলাম, বাট আমাকে বলো আমি যে বলছি হাইড্রো প্যানেল মানে তার মধ্যে একটা তো কিছু রিসোর্স আমি নিচ্ছি মানে অ্যাজ আ ইনপুট হিসাবে, তাহলে সেই রিসোর্সটা আমার কি থাকছে হাইড্রো প্ল্যান্টে? मैम ওয়াটার, রাইট। হাইড্রো মিন্স ওয়াটার। তো ওয়াটার রিসোর্সেস যেখানে এই কাজগুলো হচ্ছে, ধরো যে ড্যামটা তৈরি হচ্ছে, ড্যাম তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার একদম কনফিডেন্টলি তৈরি করছে। এছাড়াও ওয়াটার রিসোর্স বলতে কোথায় ওয়াটার ছাড়তে হবে, কোথায় মানে মেনলি ইরিগেশন সিস্টেম, যেগুলো ইরিগেশন এবং এগ্রিকালচারে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবে আগে এখনো হয় আমাদের চাষাবাদের জন্য মানে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার থেকে অনুমতি দিতে হয়, যদি এই জায়গায় খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জল ছাড়তে হবে, এখানে চাষাবাদ হচ্ছে না, হয়তো এই জিনিসগুলো। তো এই যে ওয়াটার রিসোর্সের উপরে কাজ, এগুলো কিন্তু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারই করতে পারে। আচ্ছা, এবার আমাকে একটা কথা বলো, তোমাদের কি এই সেশনটা একটু বোরিং লাগছে, একটু কি ইন্টারেস্টিং করবো? না ম্যাম বোরিং লাগছে না তো। মানে ম্যাম সবাই বললে তো একবারে আওয়াজ হবে, তাই জন্য বলছি না, কেউ শুনতে পাচ্ছি ওই জন্য। না ঠিক আছে, আমি এই জন্যই তো মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন আনসারটা দেখো। একটা জিনিস মনে রাখবে সব সময়, যে আমি যেটা একদম প্রথমেই বললাম, যে স্ট্রিম নিয়েই পড়ো প্রচুর নেগেটিভ লোক কথা বলবে, কিন্তু একটা পজিটিভ জিনিস রাখবে। আমাদের কলেজে যত ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমরা আছি, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু তোমাদেরকে হেল্প করার জন্যই বসে থাকি। তোমাদের যখন যেটাতে অসুবিধা হবে, আমি যেমন আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল, যত ইলেকট্রিক্যালের পেপার মানে আমি তোমাদের যখন ক্লাস নেব তখন তোমরা আমাকে পাবে। যে কোনো রকম অসুবিধা, যেটাতেই অসুবিধা হবে পড়াশোনা সংক্রান্ত, সেগুলো সবকিছু নিয়ে তোমাদের ক্লাস। তোমরা যদি একটু এনার্জি দেখাও, টিচাররা
তারাও কিন্তু আরো বেশি এনার্জি পেয়ে তোমাদেরকে পড়াতে চাইবে। আর যখনই কোনো কিছু ধরো আমি ক্লাস নিচ্ছি, হয়তো ক্লাসটা একটু বোরিং লাগছে, তোমরা কেউ একবার বলবে যে ম্যাম একটু যদি কোয়েশ্চেন আনসার প্যাটার্ন বা অন্য কিছু দিয়ে আমাদের একটু পড়াতেন, মানে আরো যদি আপগ্রেড। দেখো এখন তো সবই অনলাইন পোর্টালে হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি, হয়তো তোমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছ না, শুধু গলা শুনছো বা এইভাবে, জানি, কিন্তু সেটাকে যতটা ইম্প্যাক্টফুলি করা যায়, এখন যতক্ষণ না গভর্নমেন্ট কিছু বলছে ততক্ষণ তো অনলাইন ছাড়া হচ্ছে না। তাই জন্য যদি কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই মানে এই ক্লাসটা চলাকালীন, কারণ একদম তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একদম বেসিক পয়েন্টে আছো। একটা জিনিস মনে রাখবে, বেস যদি না ভালো হয়, বেস যদি প্রপারলি মানে প্রপার জিনিসটা যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তাহলে কিন্তু যেখানেই তোমরা যাবে সেখানে হচ্ছে মানে আমি বলছি অনেকেই ভাবে যে কোম্পানিতে যখন ইন্টারভিউ হবে আমাকে কি রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবে, হয়তো 3 বছর আমি কিচ্ছু কোয়েশ্চেন করবে না, জাস্ট বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন করবে। সিভিল থেকেও বেসিক যেগুলো হয়, মেকানিক্যাল থেকেও বেসিক ছাড়া এরা দেখে না, কারণ এরা জানে ফাউন্ডেশন লেভেল যেটা স্টুডেন্ট যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে সেই লেভেলটা যদি প্রপার থাকে, কোম্পানিতে গেলে তো যে রিলেটেড কাজ সেটা তো তারা শিখিয়েই দেবে, কিন্তু তাদের বেস যদি পারফেক্ট থাকে তাহলে তারা সহজেই নিতে পারবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। আচ্ছা ম্যাম। আর এবার সিভিলের একটা তো বললো ওয়াটার রিসোর্স, দেন আমি বলছি দেন তোমাদের আছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। এবার ট্রান্সপোর্টেশন মানে বুঝতেই পারছো ট্রান্সপোর্টের একটা ব্যাপার। আচ্ছা এটার সঙ্গে কিভাবে জব রিলেটেড হতে পারে বলো তো, মানে কথাটা শুনে কি মনে হচ্ছে, কি রিলেটেড কাজ হতে পারে? ট্রান্সপোর্ট মানে পরিবহন। আচ্ছা পরিবহন, রাইট, ঠিকই বলেছো, পরিবহন। মানে এই যে আমরা রোড তৈরি করছি বা কিছু কিছু জায়গায় আমাদের বিভিন্ন রকম মানে তোমার ফ্লাইওভার টাইপের যেগুলো তৈরি হয়, রাস্তাঘাটে জ্যাম না হওয়ার জন্যই তো ফ্লাইওভার তৈরি। এই যে ফ্লাইওভার গুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে আমাদের এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে গুলো যে তৈরি হয়েছে, এগুলো তো একটা শহর থেকে একটা শহরে যাতায়াত, মানে মেইনলি আমাদের এই যে ট্রান্সপোর্টেশনের যে সিস্টেম গুলো এগুলো বেশি করে প্রয়োজন। তার কারণ হচ্ছে আমাদের কিন্তু বিজনেস মানে ইকোনমিক্সটা এই ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা কতটা মানে উন্নত তার উপরেই ডিপেন্ড করছে। একটা জায়গায় যদি আজকে ধরো ন্যাশনাল হাইওয়ে, যেখান থেকে হয়তো মুম্বাই বা দিল্লি থেকে যেখান থেকে আমাদের কিছু পণ্য আসে, বা ধরো জয়পুর বা পাঞ্জাব থেকে আমাদের বেশিরভাগ আলু আসে, নাগপুর আর জয়পুর থেকে আমাদের পেঁয়াজ আসে, ঠিক আছে। এবার সেইটা ধরো আসছে, সেটা আসতে গিয়ে যদি কোনো একটা রোড ডিফেক্ট হয়ে থাকে, যে যেখানে আসলে কোন, আর ওরা তো অনেক ভারী ভারী লরি হয়, আমার অ্যাক্সিডেন্ট হলো, এবার ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া মানে সেটা কতটা ক্ষতি আমাদের ক্ষেত্রে, জিনিসগুলো আমরা পাবো না। যার জন্য দেখবে যখনই ট্রান্সপোর্টেশনের প্রবলেম হয়, এই রিসেন্টলি হয়েছিল ওই ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমে ওই ভাড়া বাড়া, তেলের বাড়া সবকিছু নিয়ে আমাদের কিন্তু ইকোনমিক্স যখনই হয়, ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমে যেই প্রবলেম হলো, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা আলু পাচ্ছিলাম না, পেঁয়াজ পাচ্ছিলাম না, যার কারণে কি হলো, বাজার দরটা অনেকটা বেড়ে গেছে। তাই হয়েছিল এই লকডাউনে। তো ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে রাখতে হবে। দ্বিতীয় আসছি কনস্ট্রাকশন, যেটা আমি মানে মেইন ম্যাম হ্যাঁ বলো। বলছি রেলওয়ে যে সব রাস্তাঘাট এগুলো কি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারাই করা হয়? অবশ্যই রাস্তাঘাট ব্রিজ এগুলো সব সিভিল, কিন্তু এইবার তুমি যদি বলো ধরো রেলওয়ে যে আমাদের কোচ গুলো বা বিভিন্ন যে ওয়াগন গুলো তৈরি হয়, তাই না, এই রেলওয়ে কোচ গুলো কিন্তু আবার মেকানিক্যালি ইকুইপড। এই লোহার যে কোচ গুলো তৈরি হয় বা এই যে পাত গুলো, দেখো রেলওয়ে যে ট্র্যাকটা তৈরি হয়েছে লোহার পাত দিয়ে, সেটা তো তোমার মেকানিক্যাল লোক ইকুইপ করছে, কিন্তু যখন একটা ট্র্যাক তৈরি করার আগে তাকে তো আগে কয়লা বা ওই স্টোন গুলো দিয়ে রেডিটা করে দিতে হয়, সেই লাইনটা তো আগে আমাকে তৈরি করতে হবে, বা প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন, এগুলো তো সবই তোমার কনস্ট্রাকশন পার্টে পড়ছে, তাই না, এগুলো আবার সিভিল হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু রেলওয়ে যে ট্র্যাকটা তোমার ওই স্টোনের ওপরে যে ট্র্যাকটা আমাদের হচ্ছে পাতগুলো, এগুলো আবার মেকানিক্যালি, কারণ এগুলো সবই আয়রন দিয়ে, কাস্ট আয়রন দিয়ে তৈরি হচ্ছে, কাস্ট আয়রন বা তোমার স্টিলের ওপরে ডিপেন্ড, এগুলো সব অ্যালয় দিয়ে তৈরি হয়, কারণ এগুলো হচ্ছে আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। একটা জিনিস দেখবে, কেউ যদি মানে যখন তোমরা ট্রেনিং এ যাবে, তখন ট্রেনিং এ সবাই চেষ্টা করবে, মানে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আমি বলবো যে রেলওয়েতে ট্রেনিং করার চেষ্টা করবে, কারণ রেলওয়েতে ট্রেনিং করলে অনেক কিছু ব্রডলি জানা যায়।
আর আচ্ছা। ট্রেনিং সবাই মানে প্রপার জায়গা থেকে এবং সময় থাকতে থাকতে ট্রেনিং করবে, কারণ রেলওয়ে এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট এইসব জায়গা থেকে ট্রেনিং করলে, সিভিলদের ক্ষেত্রে আমি বলছি এইসব ফারাক্কা যে ড্যাম ফ্যাম আছে এগুলো জায়গাতে ট্রেনিং করবে। এই যে আমরা বলি না যে লক গেট খুলে দেবে, বলি তো যে এই টাইমে লক গেট খুলবে, এই যে এখন যে মানে বিভিন্ন জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই বৃষ্টিটার জন্য, আমরা বলি কি এই যে জলটা জমছে রাত্রি 9টার পরে লক গেট খুলে দেবে। কি খুলবে বলো তো লক গেট? এই যে আমাদের নদীর তো দেখবে প্রত্যেকটা বড় বড় নদীর একটা করে মিটার থাকে, কত বৃষ্টি পড়লে কত কিউসেক জল হচ্ছে, কত মিটার অব্দি ডুবে যাচ্ছে। এবার আমরা জানি যে নদী বাঁধ খুলে দিলে ওই লক গেট হচ্ছে ওই টাইমে যেখানে ড্যামে জলটা এসে জমা হচ্ছে। তো এবার ওই জমে থাকা জলটা তো ফুলে ফেপে উঠছে, ওইটা খুলে দিলে পুরো হুড়হুড় করে যেটা দিয়ে আমার ক্যানাল, খাল, দিঘি এইসব দিয়ে জলটা পাস হতে থাকে, এবং পাস হয়ে আমরা জানি সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকালয়ে ঢুকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। কিন্তু নদীর জল যদি আমরা বাড়তে দিই, নদীর যে সাইড গুলো প্রচুর লোক আছে যারা নদীর ধারে থাকে, মেনলি নদীর পাড় গুলো ভেঙে যাচ্ছে প্রত্যেক বছর, ওটা কিন্তু আরো বেশি ভেঙে যাবে যদি লক গেট গুলো না খুলি। তো এই যে সিস্টেমটা, ড্যামটা তৈরি করার পরে তো লক গেট খোলার জন্য একটা লোক বসে থাকে, আগে একজন বসে হ্যাঁ থাকতো, ম্যাম, এখন হয় কিছু এখন তো অটোমেটিক হয়ে গেছে। অটোমেটিক হয়ে গেছে। এবার অটোমেটিকটা কিভাবে হয়েছে? এটাও কিন্তু কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে, চিপের মাধ্যমে, যার সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড, এইভাবে মেনলি আমাদের কাজগুলো হতে থাকে। এই হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। বোঝা গেছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কি জিনিস, কেন এটাকে আমরা মাদার ট্রেড। আচ্ছা, मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिफाइन कर অবশ্যই আমি সবগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা করব, শুধু ঠিক আছে। মেকানিক্যাল নয়, শুধু সিভিল নয়, শুধু ইলেকট্রিক্যাল নয়, কারণ তোমাকে তো জানতে হবে কার সঙ্গে কে রিলেটেড। আচ্ছা, এইবার আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তো বললাম, এবার আমাদের নেক্সট আসি আরো একটা সব থেকে পুরনো মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাম ট্রেড। হ্যাঁ বলো। ম্যাম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি মাদার ট্রেড নয়? কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে তোমার মেকানিক্যালেরই একটা সাব ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি মাদার ট্রেড এগুলোকে কেন বলা হয় বলো তো, এগুলো থেকে তুমি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে সুইচ করে ইজিলি যেতে পারবে। কিন্তু এবার একটা কথা বলি, তাহলে এবার তোমাদের প্রশ্ন হবে ম্যাম তাহলে এগুলোই যদি মাদার ট্রেড হয় তাহলে আলাদা আলাদা ট্রেড গুলো কেন এসছে, তাই না? এবার দেখো হ্যাঁ তাই। এগুলো প্রয়োজন, কিন্তু তার সঙ্গে এখন ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের টেকনোলজি তো প্রত্যেকদিন তোমার ডেভেলপ করছে। আমাদের ফোনের ক্ষেত্রে দেখো, আগে ছিল সিডিএমএস, আগে ছিল ল্যান্ড ফোন, তারপরে ওয়্যারলেস হলো, তারপরে সিডিএমএ সেট এলো মোবাইলের, তারপরে সেটা জিএসএম হলো, সেখান থেকে 2G 3G 4G এখন 5G, তাই তো? সেটা তো টেকনোলজি তো আমার ইমপ্রুভ করছে। সেম এক্ষেত্রেও বলি, এক্ষেত্রেও আমাদের ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল যে একটা কনভেনশনাল একটা ছিল যে মেকানিক্যাল করলে আচ্ছা ও শুধু প্রোডাকশনে যাবে, ও শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো কিন্তু না, এর বাইরেও জিনিস আছে, এগুলো তো রেগুলার তৈরি হচ্ছে। তো এই যে টেকনোলজিটা বারবার ট্রান্সফার হচ্ছে, তাহলে এগুলো তো কিছু অ্যাপ্লিকেশন দরকার, এগুলো কোন রিলেটেডে পড়ছে, তো সেগুলোর জন্যই এটা থেকেও কিছু নেবে, নতুন টেকনোলজি দিয়ে কম্বাইন করে যেটা তৈরি হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে তোমার পরের ডিপার্টমেন্ট গুলো। এবার ওই ডিপার্টমেন্ট গুলোর মজা হচ্ছে এটা থেকেও যেমন তুমি সব জায়গায় যেতে পারবে, ভেরিয়াস তখন তোমার কাছে অপরচুনিটি, মানে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল করলে যেটা হবে 3 বা 4 দিকে যেতে পারবে, ওটা থেকে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো। কারণ তুমি বুঝতে টেকনোলজির সঙ্গে পেরেছি। আর একটা জিনিস মনে রাখবে, টেকনোলজির সঙ্গে আপগ্রেডেড হতে না পারলে কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের খুব মুশকিল, খুব মুশকিল। আচ্ছা চলো, অনেক কথাই হয়ে যাচ্ছে, এইবার আমি সেকেন্ড যেটা বলবো। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো, এখানে কে কে মেকানিক্যালের আছো? শুধু মেকানিক্যাল না, সবাই এটা। ম্যাম আমি আমি আছি আছি। ম্যাম। আমি আছি ম্যাম। আমিও আছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আমি আছি। আমি আমি যে বুঝতে পারছি, মানে আমি সিভিল নিয়ে যেটা বললাম, এবার মেকানিক্যাল মানে যারা কম্পিউটার সায়েন্সের আছে তারা হয়তো এটা ভাবছে যে ম্যাম কম্পিউটার সায়েন্স কখন বলবে, হয়তো ক্লাসটা আমাদের শেষ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে এটা মনে হচ্ছে?
না ম্যাম। না ম্যাম। ঠিক আছে, একটু পেশেন্স রাখো, সব আমি সুন্দরভাবে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা এগুলো কিছুই না, এই যে আলোচনাগুলো করছি আমি অ্যাজ আ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি যেগুলো মার্কেট বা ইন্ডাস্ট্রি যখন আমি সিনারিও দেখেছি আমি সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, আর কিচ্ছু না। এবং তোমরাও একটা জিনিস দেখবে, তোমরা যখন পড়াশোনার সঙ্গে এগোবে, তোমরা যখন কোথাও ট্রেনিং করবে, যখন কোথাও ইন্টার্নশিপ করতে যাবে, তার যে মানে তার যে তোমার যে মোমেন্ট গুলো তোমরা ওখানে কাটাবে, যে যে জিনিসগুলো হাতে ধরে শিখবে, সেগুলো কিন্তু সারা জীবন তোমাদের কাজে আসবে। এবং ওগুলোই হচ্ছে আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স, আর আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলোই শেয়ার করছি, আর কিচ্ছু নয়। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমি যেটা নিয়ে এগোবো সেটা হচ্ছে আমাদের, এটা একটু তাড়াতাড়ি সবগুলো বুঝিয়ে দেবো, সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ারিং আর কিছু বলার নেই, যে এটা মানে যে কোনো স্ট্রিমই তোমার ফিজিক্স আর ম্যাথের ওপরে অ্যাপ্লাই করেই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডটা তৈরি হয়। এবার মেকানিক্যালের আমার কি কি জিনিস হতে পারে, মেকানিক্যাল যারা ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যালের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের মোটর, যন্ত্রপাতি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিজাইনিং, এরকম যন্ত্র তৈরি করা, মোটর গাড়ি। একদম একদম একদম। তবে মেকানিক্যাল নিয়ে যারা পড়ছো তারা মোটামুটি জিনিসগুলো দেখেছো কোথায় কোথায়, বা সিভিলে যারা আমাকে উত্তর দিলে, যে উত্তর দিলে কি নাম তার, সে আমাকে নামও বললে না, তার ইনিশিয়াল আমি AM দেখতে পাচ্ছিলাম, যাই হোক, হ্যাঁ অয়ন মন্ডল বোধহয় তুমি আমাকে অ্যান্সারটা দিয়েছিলে যে ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কি হতে পারে। তো মেকানিক্যাল তোমরা অনেকেই বললে, অবশ্যই ডিজাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং। মেকানিক্যালের কিন্তু কাজ হচ্ছে এই যে সিভিলে যেটা আলোচনা করে নিয়েছিলাম, ব্রিজ বা এই ট্রেনের যে রেলওয়ে কোচ গুলো যে তৈরি হচ্ছে, বা তোমার বিভিন্ন বড় বড় যে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো, পাওয়ার প্ল্যান্টে তো শুধু আমার পাওয়ারটা তৈরি হচ্ছে না, ইলেকট্রিক পাওয়ারটা, তার আগে তো জিনিস হয়, আমরা জানি কয়লা পুড়িয়েই আমরা সবকিছু পাই, তাই তো? এবার কয়লা পুড়িয়ে সেটা চেঞ্জ যখন করছে সেই সময় আমার ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট গুলো প্রয়োজন, কিন্তু যখন কয়লা পোড়ানো হচ্ছে তখনের পার্টটা কার, তখনের কাজটা কিন্তু মেকানিক্যালের। তখন ওই কয়লাগুলোকে এনে একটা বয়লারের মধ্যে দেওয়া হয়, বয়লার থেকে সেটা তোমার কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে মেশিন, অল্টারনেটর এগুলোতে। এবার এই মেশিন বলতে মোটর আছে, জেনারেটর আছে, অল্টারনেটর আছে, এগুলো তো আগে তৈরি হতে হবে। এগুলোর যে পার্ট গুলো, এগুলো কিন্তু একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে, স্পেসিফিকেশন তাকে দেওয়া হয়, এবং সেই সেম দুটো প্রসেসে সে তৈরি করতে পারে। এক হচ্ছে অটোক্যাড ডিজাইনিং দিয়ে, মানে কম্পিউটার এডেড ডিজাইনিং, তাকে স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়ে যায়, তখন সে ওটা দিয়ে একটা আউটলাইন তৈরি করে নিল, দেন ওটার ওপরে এবার আমার ফিজিক্যাল ওয়ার্ক শুরু হলো, যে তার পার্ট গুলো আলাদা আলাদা করে তৈরি করে সেগুলো এবার এগুলো যখন তৈরি হলো, দেন এবার সেটাকে যখন ইকুইপড করা হবে, ইকুইপড করবে কিন্তু একজন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টার, মানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যে ওটাকে ইলেকট্রিক্যালি ইকুইপ করবে, কারোর সঙ্গে কানেক্ট করবে, ঠিক আছে? তারপরে মেকানিক্যালের মানে একটা খুব, তোমরা এখন রোবোটিক্স নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে জানো? হ্যাঁ ম্যাম। এবার রোবোটিক্স যে কাজ হচ্ছে, বলতে পারবে এটা কোন কোন ডিপার্টমেন্ট একসঙ্গে কাজ করে? মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল আর কম্পিউটার। ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার। বাহ, আচ্ছা, যে আমাকে বললে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স, আমাকে একটু বলবে কিভাবে কিভাবে হচ্ছে? কারণ মেকানিক্যালে ওই যে স্ট্রাকচারটা বানানো আছে সেগুলো মেকানিক্যালের কাজ, আর যেখানে ওয়্যার গুলো কানেক্ট হয়েছে সেগুলো ইলেকট্রিক্যালের কাজ, আর যেখানে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা আছে সেটা হলো কম্পিউটার সায়েন্সের কাজ। একদম ম্যাম পারফেক্ট। ইলেকট্রনিক্স তো আছে। ইলেকট্রনিক্স তো আছে, চিপ, চিপ আছে, হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্স। তার মানে তুমি বুঝতে পারছো, সিভিলটা যদি আমি সাইডে রাখি, আইসি গুলো, ঠিক, আইসি চিপ যেটাকে মানে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা মাইক্রো প্রসেসর চিপ, আমাদের তো সবই এখন চিপ বেস সিস্টেম। একটা জিনিস বুঝতে পারছো, যে আমার একটা রোবোটিক্স এমন একটা জিনিস যার মধ্যে আমি চারটে ডিপার্টমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স আর কম্পিউটার সায়েন্স। তার মানে আমাকে সবটাই জানতে হবে, তাই না? যদি ওই সিস্টেমটা না
বা সফটওয়্যার ডেভেলপিং করার জন্য কি কি প্রোগ্রামিং বা কোডিং দরকার সেটা না জানো, বা ইলেকট্রিক্যালে কোন ওয়্যার কোথায় দিতে হবে, কোন কানেকশন কিভাবে না জানো, তুমি রোবোটিক্স এর উপরে কাজ করবে কিভাবে? তার মানে তোমাকে সবটাই জানতে হবে। একটা ইঞ্জিনিয়ার মানে তার মধ্যে সবকিছু থাকবে, তবেই একটা কোম্পানি তোমাকে হায়ার করবে, যে এ সব জানে, একে দিয়ে আমি সব রকম জিনিসে মানে একে ইউটিলাইজ করতে পারবো। এবং তাতে তোমার কি হবে, তোমার সেকশনটা ব্রড হয়ে যাবে, তুমি এটা না হলে ওটাতে তোমাকে নিজেকে কনভার্ট। এরকমও অনেক স্টুডেন্ট আছে, ধরো ফার্দার মানে যে কোনো জিনিস তৈরি করে, এই যে আমাদের এখন বিভিন্ন রকম তৈরি হচ্ছে, বুলেট ট্রেন, তারপরে তোমার এই যে ইলেকট্রিক বাস গুলো বা ড্রাইভারলেস কার, এগুলো তো এগুলোর ওপরে তো কাজ হচ্ছে, তাই না? বাট এগুলোর ওপরে যখন কাজ হয়, বুলেট ট্রেন, তখন তো আমাকে মেনলি বুলেট ট্রেন যখন তৈরি হয়েছিল তখন তো এটার উপরে আমি রিসার্চ করেছিলাম। তো আমাকে তো যে কোনো কিছু নতুন জিনিস ইনভেন্ট করতে গেলে আমাকে তো আগে রিসার্চ করতে হবে। তো তুমি এই রকম জিনিস মানে এগুলো নিয়ে যদি পড়াশোনা করো, তুমি কিন্তু ইজিলি রিসার্চ করে যে, বা অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, গাড়ির ইন্ডাস্ট্রি, এটা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যালের সব থেকে গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। এবার গাড়িতে তো প্রত্যেকটা গাড়িতেই, আজকে যদি গাড়ির আমি বলছি, যখন প্রথম মারুতি 800 তৈরি হয়েছিল সেটার একটা আলাদা মডেল, আলাদা ফিচার্স ছিল। দেন সেটা আবার দেখো, প্রথম যখন একটা গাড়ি তৈরি হয় প্রথমে তার ডিজাইনিং হয়, তাই তো, তারপরে তার ম্যানুফ্যাকচার হয়, তারপরে দেন প্রোডাকশন শুরু হয়, প্রোডাকশন হওয়ার পরে বাজারে আসার আগে সেটা আর একটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে যায়, সেটা হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, R&D ডিপার্টমেন্ট। ওদের কাজ কি, যে কোনো জিনিস, গাড়ি বলো, ফোন বলো, মানে চেয়ার, যে কোনো জিনিস তৈরি হওয়ার পরে ওরা ওই ডিপার্টমেন্টে জিনিসগুলো আগে কোম্পানির মধ্যেই ওরা ডিস্ট্রিবিউট করে, করে দেখে যে জিনিসটা প্রপার ওয়ার্ক দিচ্ছে কিনা, আউটপুট। যখনই ওটা ভালো রকম, ধরো গাড়ির ক্ষেত্রে বলছি, বাইক হোক, স্কুটি হোক, এমনি চার চাকা হোক, সব মাইলেজ ঠিক দিচ্ছে কিনা, তার ইঞ্জিন ঠিকঠাক ওয়ার্ক করছে কিনা, সবকিছু মানে আমাদের এই রাস্তার জন্য রিলেটেড কিনা, সব দেখে যদি ঠিক থাকে তবেই কিন্তু ওটা বাইরে বাজারে লঞ্চ হয়। ঠিক আছে? তো সব থেকে গ্রোয়িং হচ্ছে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে তুমি অনেকটা দিকে যেতে পারো। এছাড়া তোমার ইনস্টলে যে কোনো ডিপার্টমেন্টের, মেশিন ডিজাইনিং ডিপার্টমেন্ট বলো, পাওয়ার প্ল্যান্ট বলো, বা রেলওয়ে কোচেসে, ওখানে ইনস্টলেশন এবং মেনটেনেন্সের যে ওয়ার্ক গুলো হয়, কোনো যন্ত্রের ইনস্টলেশন থেকে শুরু করে তাকে যে মেনটেন করতে হবে প্রত্যেক 3 মাস 6 মাস বা 1 মাস অন্তর, সেগুলো যে টেস্টিং করে মেনটেন করে রাখা, অয়েল দিয়ে রাখা, মানে তাকে সুন্দর রাখা। কারণ এই যে পাওয়ার প্ল্যান্টে আমাদের যে মোটর জেনারেটর আছে, এগুলোকে তো মেনটেন করে রাখতে হয়, নাহলে তো এগুলো যে কোনো দিন বিগড়ে গেলে, এগুলো যদি বিগড়ে যায়, এগুলো চেঞ্জ করে নতুন আনতে আনতে অনেক টাইম। লাস্ট যেটা তোমরা মানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে যেতে পারো সেটা হচ্ছে অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি। কেউ বলতে পারবে অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে কি রিলেটেড কাজ হয়? मैम प्लेन मैन्युफैक्चरिंग। मैम अच्छा। स्पेस मैम रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग। আচ্ছা, গুড। এইবার দেখো, আমরা তো কোম্পানি ইন্ডাস্ট্রি বেছে নিলাম, এবার আমাকে বলো তো, আমাদের যে মানে তোমার আমাদের একটা মনে ফ্যান্টাসি থাকে যে যেমন আমি প্রাইভেট সেক্টর গুলো দেখবো, তার সঙ্গে গভর্নমেন্ট সেক্টরও দেখবো, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। রাইট? এবার গভর্নমেন্ট সেক্টরে মেকানিক্যালের DRDO একটা পোর্শন আছে, যেখানে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল সবাই যেতে পারে। DRDO-টা কি, কোন ইন্ডাস্ট্রি এটা গভর্নমেন্টের? ইন্ডাস্ট্রি ডিফেন্স ডিফেন্সের একদম ডিফেন্সের ম্যাম, বোমা তো মানে কোনো কিছু ম্যানুফ্যাকচার। ডিফেন্সে তাহলে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজন, তাই না? রকেট, তারপরে তোমার এই ড্রোন, যেটা এই রিলেটেড যে কাজগুলো, বা তোমার এরোপ্লেন মানে কোনো একটা মানে যুদ্ধ বিমান যাকে বলে, সেইগুলো তৈরির জন্য তো আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজন। হ্যাঁ ম্যাম। তো মানে অনেকেরই ইচ্ছা থাকে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে ডিফেন্সে যাব, সে DRDO জয়েন করতে পারে, ইন্ডিয়ান আর্মিও জয়েন করতে পারে, আবার নেভিও জয়েন করতে পারে। এটা অনেকের একটা প্যাশন থাকে যে সে জয়েন করতে চায়, সেগুলো নিয়ে সে কাজকর্ম করে। তো প্রচুর ব্রড প্রসপেক্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর,
মানে অনেকেই মানে বলছি তোমরা যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে অনেকেই বলবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিস, বিটেক ইঞ্জিনিয়ারের প্রচুর গ্রোথ আছে। একদম ভুল, তা কিন্তু নয়। তাহলে এই ডিসিপ্লিনটা আসতো কেন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং? একদমই এটা। আচ্ছা, এবার যারা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে, এই গেল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ব্রড ভার্সন। এবার যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলি, আচ্ছা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছো বা ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে যারা জানতে চাইছিলে, আমাকে একটা কথা বলো তো, আমাদের কারেন্ট কি, ভোল্টেজ কি? মানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এমন একটা জিনিস নিয়ে কাজ করবে যা তারা চোখে দেখতে পায় না, তাই তো? আমি ঠিক হ্যাঁ বলছি ম্যাম। তো? যারা এখানে ইলেকট্রিক্যাল আছে, ইয়েস ম্যাম। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ হচ্ছে, তুমি একটু মনে করো, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আমাদের যেটা কাজ, আমাদের মেইনলি আমরা প্রচুর শুনবে তোমরা এই ভোল্টেজ, কারেন্ট, যে তোমার রেজিস্ট্যান্স, ক্যাপাসিটর, এগুলো আমি নেক্সট দিন তোমাদের মানে আজকের ক্লাস মানে টাইমটা থাকলে আজকেরই আমি বলে দিতাম, কিন্তু এগুলো আলোচনা করতে গিয়ে ওই মানে বেসিক আমাদের যে জিনিসগুলো মানে খালি চোখে আমরা দেখতে পাই, সুইচ, ফিউজ, মোটর, জেনারেটর, এগুলো সব তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই, তাই না? প্লাগ, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেরই দরকার, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের। এগুলো নিয়েও আমি ভাস্টলি আলোচনা করব। তার আগে বলে দিই, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নাথিং বাট ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম where physics, mathematics and material science are included. এটা বেসিক্যালি একটু ফিজিক্স এর উপর নির্ভরশীল, কারণ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেন প্রথম পার্ট হচ্ছে ভোল্টেজ, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে কারেন্ট। এবার কারেন্ট যদি আমি বলতে চাই, কারেন্ট হচ্ছে ফ্লো অফ ইলেকট্রন, তার মানে এটা ফিজিক্সে যাচ্ছে। ফিজিক্সে আমি ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এগুলো পড়েছি এবং তোমরা ফার্স্ট ইয়ারের ফিজিক্সেও পড়বে, যেটা আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্সে পড়েছিলাম, বা যাদের ফিজিক্স আছে আলাদা আইসিএসসি সিবিএসসি বোর্ডে, আমরা সায়েন্সে পড়েছি, রাইট? ইলেকট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন আমরা পড়েছি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো এই যে এতক্ষণ ধরে আমি বলছি ফিজিক্স 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 কিন্তু এটাই, ঠিক আছে? তো এইবার দেখো, এবার এই যে কারেন্ট বলছি, ফ্লো অফ ইলেকট্রন বা ভোল্টেজ, এক মিনিট, ম্যাম ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না। ভয়েস ক্লিয়ার আসছে না? এইবার দেখো তো, এখন ভয়েস ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ওকে ওকে, আসলে আমার নেটওয়ার্কটার আবার আজকের একটু ইস্যু হচ্ছিল, ওই জন্যই আমি তোমাদের বললাম 1 মিনিট একটু দেখো, কারণ আমার আপলিং ব্রিং করেছিল। আচ্ছা, এইবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস একটু এতক্ষণ তোমাদের দেখাইনি, একটু দেখাই। জিনিসগুলো দেখো তো চিনতে পারো কিনা, মানে চিনতে যদিও পারবে না, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানে যেগুলো আমি বলেছিলাম সিম্বল। হয়তো কোনো মোটর বা কোনো সময় যদি কোনো কিছু ইকুইপমেন্ট কিনতে যা, আমরা যখন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, আচ্ছা সাপোজ কারোর বাড়িতে তোমরা মোটর বা জেনারেটর কিনতে গেছো বাড়ির জন্য, বা পাম্প কিনতে গেছো, বা কোনো প্লাগ কিনতে গেছো, আমরা তো স্পেসিফিকেশন গুলো দেখি, তাই না? বাইরে কি কি লেখা আছে, যে কোনো জিনিসের আমরা তাই দেখি। হ্যাঁ ম্যাম। জামা কাপড় কিনতে গেলেও আমরা দেখি সাইজটা কি আছে, জিন্স কিনতে গেলে আমরা এখন দেখি স্কিনি ফিট না স্লিম ফিট, এগুলোই তো দেখি, এগুলোই হচ্ছে স্পেসিফিকেশন। প্রত্যেকটা যন্ত্র যখন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল হবে, প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু স্পেসিফিকেশন, তার গায়ে তোমার একটা নেম প্লেট থাকে, সেখানে তার নাম, সে কোন কোম্পানি থেকে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে, তার ইনপুট আউটপুট, সে কত মানে যদি মোটর বা জেনারেটর হয় তার ইনপুট কারেন্ট, আউটপুট কারেন্ট কত হতে পারে, ভোল্টেজ কত, ফ্রিকোয়েন্সি কত, সেম যদি ইলেকট্রনিক্স এর কোনো কিছু চিপ হয়, আইসি নাম্বার সবকিছু দেওয়া থাকে।
বা তোমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যেসব ইকুইপমেন্ট গুলো আছে প্রত্যেকটা স্পেসিফিকেশন দেওয়া থাকবে। স্পেসিফিকেশন না দেওয়া থাকলে তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এটা কিভাবে কাজ করবে বা কোন ইয়েতে আমাকে এখানে কাজ করতে হবে। স্পেসিফিকেশনটা খুব প্রয়োজন। আচ্ছা, এবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা তো বললাম। এবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমাকে কেউ বলতে পারবে, মানে এতক্ষণ তো সিভিল মেকানিক্যাল বললাম, এ কি করে ইলেকট্রিক্যালের সঙ্গে কানেক্টেড? ম্যাম উইথাউট ইলেকট্রিসিটিতে কোনো মেশিনও চলবে না, কোনো যন্ত্রপাতিতে চলবে না। তো অবভিয়াসলি যার কোনো কিছু মেকানিক্যাল অথবা কিছু তৈরি হবে তার জন্য তো যন্ত্রপাতি দিতে হবে, ইলেকট্রিক্যাল ছাড়া তো কোনো চলবে না। একটা জিনিস ভেবে দেখো, একটা জিনিস অবজার্ভ চলবে না, এর সঙ্গে কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড। সিভিল, মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্সের যত আইটি সেক্টর আছে, যত কম্পিউটার আছে, যত প্রত্যেকটা, ইভেন আমাদের কলেজেও একটা করে ম্যাডাম ভয়েসটা ক্লিয়ার আসছে না। এবার ক্লিয়ার আসছে? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম। উমেশের অন আছে ম্যাম মাইকটা। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার ক্লিয়ার আছে? দেখো তুমি মানে যেটা তোমরা সবাই মিলে বললে আমাকে, অবশ্যই যে ইলেকট্রিক্যাল ছাড়া, মানে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ছাড়া আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না, রাইট? আমাদের আইটি যে সেক্টর গুলো আছে, মানে যেখানে মেনলি সফটওয়্যার বেসড কাজ হয়, সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় তো আমাকে একটা করে সিস্টেম দেওয়া আছে। এবার সেই সিস্টেম গুলো ইলেকট্রিক্যাল ছাড়া চলবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তোমার আমাদের কলেজেও একটা, প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা করে সার্ভার রুম থাকে। সে মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হোক, সিভিল ইন্ডাস্ট্রি হোক, সেই সার্ভার রুমের কাজটা কি? কিছুই না, যত আমার ইনস্ট্রুমেন্ট আছে প্রত্যেকটা একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার, মানে সেটাকে সার্ভার রুম বা কন্ট্রোল রুম বলে, চিপ দিয়ে কানেক্ট করা থাকে। এখন তো প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গায় জায়গায় লোক দেওয়া প্রয়োজন নয়, আচ্ছা ওই মেশিনটা এখন চালাতে হবে, দাও গিয়ে তুমি চালিয়ে দাও, ওরকম তো করা সম্ভব না, এখন সবই অটোমেটিক। তো ওই যে সার্ভার রুম বা কন্ট্রোল রুমের কাজ হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেম দিয়ে ওগুলোকে অন অফ করা। এই যে কাজগুলো, তারপরে দেখো তোমার ইলেকট্রনিক্স, মানে আমাদের যে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বলি, আমাদের যে এই তোমার টেলিফোন বলো, এগুলো তো কমিউনিকেশন সিস্টেম, কমিউনিকেশন লাইন দিয়ে, মোবাইল ফোন বলো। আচ্ছা, তারপরে স্যাটেলাইটের যে কমিউনিকেশন, এই যে কমিউনিকেশন গুলো আমি পাঠাচ্ছি, যেমন এটা সে আমার সিগন্যাল সিস্টেম কাজে লাগছে, প্রোগ্রামিং কাজে লাগছে, তার সঙ্গে তো ইলেকট্রিক্যাল কাজে লাগছে। তারপরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা হচ্ছে আমাদের রেডিওর বিভিন্ন রকম ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার চ্যানেল চলবে। বা টিভির যে যে অ্যান্টেনা গুলো থাকে না এখন, ওই তোমার বলছি আমি, যেগুলো আমাদের সেট টপ বক্স বিভিন্ন ধরনের আছে, প্রত্যেকটারই তো একটা করে বাড়ির ছাদে অ্যান্টেনা আছে, যে তোমার মানে মানে সিগন্যালটা ক্যাচ করে আমার টিভিতে নিয়ে আসছে থ্রু সেট টপ বক্স। ডিশ টাইপের যেগুলো ভিডিওকনের আছে, এয়ারটেলের আছে, টাটা স্কাই আছে, এই যে ডিশ গুলো, এগুলো তো মেনলি একটা অ্যান্টেনা বলে এগুলোকে, ওই গোলটাকে। আগেকার দিনে এইগুলো হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির ওপরে কাজ। ঠিক আছে, এই যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো, এই যে টেলিকম সেক্টরের এই কাজগুলো, প্রত্যেকটা কাজই কিন্তু ইলেকট্রিক্যালের ওপর ডিপেন্ডেবল। তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেউ নিয়ে পড়লে সে তোমার কোর ইলেকট্রিক্যাল, মানে সোলার প্যানেল, পাওয়ার প্ল্যান্ট, রেলওয়ে, মেট্রো রেলওয়ে, ভেল, এগুলো হচ্ছে সরকারি। বেসরকারিও যেসব ইলেকট্রিক্যালের কোম্পানি আছে, মানে সিগমা ইলেকট্রিক্যাল, ফিলিপস, এই কোম্পানিগুলোতে, বা এলএনটি, এগুলোতে সে যেতে পারবে। এছাড়াও সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বা যে কোনো ধরনের তোমার টেলিকম সেক্টর বা আরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং, এই সব জায়গায় কিন্তু সে ইজিলি যেতে পারবে, কারণ তাকে তার সাবজেক্টে এগুলো আছে, সে পড়বে, সে জানে এগুলো। এবং ইলেকট্রিক্যাল আর ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে একই কয়েনের দুটো পিঠ, হেড আর টেল, একদম কোরিলেটেড সাবজেক্ট, এটা কোরিলেটেড স্ট্রিম একদম। মানে ইলেকট্রিক্যাল যা যা পড়বে, ইলেকট্রিক্যালে কোর কিছু পেপার থাকে, সেগুলো বাদ দিয়ে ইলেকট্রনিক্স এর যেগুলো পড়বে, সেম দুজনকে সবই পড়তে হবে। আচ্ছা এবার বলো,
আর কম্পিউটার সায়েন্সের তো এদের কথায় কথায় আমি বলে দিয়েছি, একটা জিনিস মনে রাখবে, আজকের আমাদের সব ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কম্পিউটারটা রিলেটেড। প্রত্যেকটা ওয়ার্কে আমাদের কম্পিউটার দরকার। তুমি একটা ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে যাও, সেখানে তো একটা মানুষের সিস্টেম নিয়ে বসে থাকে, তোমার কনজিউমার নাম্বারটা দিলে সে তার কোন মাসের কোন বিল ডিউ আছে সেটা তো দেখিয়ে বলে দেয়। ওই যে সফটওয়্যার, ওগুলো কিন্তু স্পেসিফিক এক একটা আলাদা করে। ব্যাংকে গেলে ব্যাংকের একটা আলাদা সফটওয়্যার, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির হচ্ছে আলাদা আলাদা একটা সফটওয়্যার আছে। এই সফটওয়্যার গুলো কিন্তু একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারই ডেভেলপ করে। এবার ইলেকট্রনিক্স এর সঙ্গে কম্পিউটার কি করে রিলেটেড থাকে? কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপের আগে কম্পিউটারের ভেতরে মাদারবোর্ড থাকে। মাদারবোর্ডের ভেতরে র্যাম, রম, যেসব আইসি চিপ সেগুলো কিন্তু, বা এই যে আমাদের এলইডি টিভি গুলো, এলইডি টিভির ভেতরে যেগুলো থাকে প্রত্যেকটাই কিন্তু ইলেকট্রনিক্স বেস, তাই না কি? হ্যাঁ ম্যাম। এই গেল আজকের আমি যেটা তোমাদের বললাম, টিপিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেন পড়বে, কি কি স্ট্রিম আছে এবং কার সঙ্গে কে কোর রিলেটেড। আচ্ছা এবার আমাকে বলো, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো? বা এই যে সেশনটা আজকে ম্যাডাম, হলো, হ্যাঁ বলো বলো। আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টটা নিয়ে একটু বলুন না। আচ্ছা, আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট, দেখো আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট আমাদের সিভিলের সঙ্গে একদম, মানে যেরকম আমি বললাম যে ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট আর ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে মুদ্রার এপিট আর ওপিট, কয়েনের হেড টেল, তেমনি কিন্তু আর্কিটেকচার আর সিভিল, সিভিল হচ্ছে বিল্ডিং তৈরি করে দেয়, স্ট্রাকচারটা তৈরি করে দেয়, কিন্তু ভেতরের ইন্টেরিয়ার আমরা কি বলি, যে কোনো বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করার জন্য ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার হায়ার করে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম, হচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম। ড্রয়িং করার জন্য। ইন্টেরিয়ার ডিজাইনিংটা কে, কার কাজ এটা? আর্কিটেকচারের কাজ হচ্ছে যে কোনো জিনিসকে সুন্দর করে আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করা, তাদেরও কাজ কিন্তু ড্রয়িং রিলেটেড। এবার সিভিলের যে ড্রয়িং গুলো হয় সেগুলো হচ্ছে তোমার নর্মাল স্কেল দিয়ে হয়ে যাবে, কিন্তু আর্কিটেকচারের ড্রয়িং মানে একটা ভাবো না, আমাদের যে এই যে হেরিটেজ বিল্ডিং গুলো, এগুলো দেখলেই একটা অদ্ভুত ধরনের ভালো লাগা আসে না? বা ধরো এই যে তাজমহল বলো, বা এই যে বিভিন্ন ধরনের টেম্পল, এগুলো তো বিভিন্ন ধরনের আর্কিটেক্ট, একদম পুরোনো দিনের, মানে এত সুন্দর করে ডিজাইনিং গুলো করা, এই যে জিনিসগুলো, এগুলো হচ্ছে কিন্তু একজন আর্কিটেকচারের কাজ। ডিজাইনিং এর যে পার্টটা, আমার একটা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে বা আমার একটা মন্দির তৈরি হবে, গুড, কিন্তু সেটা কিরকম দেখতে হবে, সেটা কি তোমার সাউথের টাইপের হবে, বা এই তাজমহল এই যে গম্বুজ আকারের যে মুখগুলো, বা ধরো আমাদের এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর গেলেও তো বিভিন্ন রকম মন্দির আমরা দেখতে পাই, এই যে ডিজাইনিং গুলো, ইয়েস ম্যাম। এই ডিজাইনিং এর কাজটা কিন্তু তোমার আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের কাজ। তো তার জন্য কিন্তু তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ওই স্কেল ওইসব ড্রয়িং হবে না, তার জন্য তোমাকে ড্রয়িং এর প্রতি ন্যাক, ড্রয়িং একটু শেখা এটা চাই। ড্রয়িং যার খুব করতে ইচ্ছে করে, অনেকেই আছে যারা প্রপার শেখেনি, বাট তাদের ছোটবেলা থেকেই ড্রয়িং এর প্রতি একটা ন্যাক আছে, তারা কিন্তু এটা করতে পারে। তো আর্কিটেকচারের কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতেই প্রসপেক্ট আছে। আর্কিটেকচারে আমাদের মানে তারপরে আবার দেখো, আর্কিটেকচারের একটা ভাগ হচ্ছে কনজারভেটিভ আর্কিটেক্ট। তার কাজটা এটাই, যত আমাদের পুরনো হেরিটেজ বিল্ডিং আছে সেগুলোকে কিভাবে সংগ্রহ করে, ধরো আমাদের এই তোমার যে শহীদ মিনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, তারপরে তোমার ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, এগুলো তো হেরিটেজ বিল্ডিং, এগুলো তো সেই কোন কালে তৈরি হয়েছে, এবার এগুলোকেও তো সংরক্ষণ করে রাখতে হয় প্রপার ওয়ে দিয়ে। এগুলো কিন্তু একজন আর্কিটেক্টের কাজ, এগুলোকে বলা হয় কনজারভেটিভ আর্কিটেকচার, যে মেনলি এগুলো রিলেটেড কাজ করবে এবং যে এগুলোকে কিভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায় এই বিল্ডিং গুলোকে, সেইগুলোর দেখভাল করে। বোঝা গেছে তোমার, যে আমাকে আর্কিটেকচার নিয়ে জানতে চেয়েছিলে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আর কারোর কিছু প্রশ্ন আছে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ম্যাম যে বললেন আপনি ছবিগুলো দেখাবেন,
ওটা নেক্সট দিন দেখাবো, কারণ আজকের আমি একটা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম, কারণ এখন তো মানে এর পরেও তোমাদের ক্লাসেস আছে আমার, তো ওটা আবার নেক্সট দিন শুরু করবো। ওটা খুব ইন্টারেস্টিং আর একটা টপিক, ওটা একদম তোমাদের মানে একদম সাবজেক্ট রিলেটেড সব। আচ্ছা এবার ম্যাম আমাকে কালকে হবে? আমি তোমরা গ্রুপে পুরো লিংক পেয়ে যায়। এবার আমাকে একটা কথা বলে, আমার ক্লাস করে তোমাদের কেমন লাগছে? ম্যাম ভালো 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 আছে। আপনি বললেন খুব ভালো ভালো লাগছে ম্যাম। মানে ইনফরমেটিভ লাগছে ক্লাসগুলোতে? ইনফরমেশন হ্যাঁ পাওয়া ম্যাম। অবভিয়াসলি ম্যাম, অবভিয়াসলি। হ্যাঁ ম্যাম। যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম তুমি হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম বলছিলাম মেকানিক্যালের পর এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কি আলাদা কি কোর্স করতে হয়? না, তুমি মেকানিক্যালে যেটা তোমাকে পড়ানো হবে, মেকানিক্যাল পড়ানোর পরে ওখানে তুমি সবকিছু সাবজেক্ট করতে পারবে, ঠিক আছে? দেন হচ্ছে যখন আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বেরোবে, যেখানে তোমার অ্যারোস্পেস ডিপার্টমেন্টে দরকার রিক্রুটমেন্টে, তুমি সেখানে অ্যাপ্লাই করলেই যেতে পারবে, ও ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে? ম্যাম আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। ম্যাম হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমি বলছিলাম যখন আমাদের ফার্স্ট সেম হবে, ফার্স্ট সেমে কি ওটা যে মানে আমাদের রিটেন এক্সাম থাকবে, ওটা কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে? হিন্দি, ইংলিশ, বেঙ্গলি, কোন ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে ফার্স্ট সেমটা আমাদের? ফার্স্ট সেমে দুটো সাবজেক্ট তোমার মানে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি, এই দুটো সাবজেক্ট তোমরা বাংলা বা ইংরেজি কোনো একটাতে লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে। তবে একটা কথা বলছি, ইঞ্জিনিয়ারিং তো সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেলে তোমাদের সব ট্রেডের পেপার গুলো ঢুকে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তোমাকে সবই তো ইংলিশই পড়তে হবে। একটু আমাদের বেঙ্গলি মিডিয়াম যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে। তো মানে মোটামুটি 1-2 মাস তোমরা ক্লাস করতে করতে না ওই যে ওয়ার্ড গুলো ওগুলো শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে যাবে। তবে তোমার ফার্স্ট ইয়ারের ফার্স্ট সেমটা তুমি বাংলাতে দিতেই পারো, কিন্তু তারপর থেকে চেষ্টা করবে যে ইংলিশেই করার। তবে একটা জিনিস মনে রাখবে, আমাদের যখন তুমি বইগুলো পেয়েছো, যারা যারা বই পেয়েছো তারা যখনই বই খুলবে দেখবে বাংলা পড়ার থেকে, বাংলা ডেফিনেশন গুলোর থেকে ইংলিশ ডেফিনেশনটা অনেক ইজি। সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে, যখন আমরা টিচাররা পড়াচ্ছি, আমরা তো বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজেই পড়াবো, ইংলিশ, হিন্দি, বেঙ্গলি, তোমরা প্রথম যখন পড়তে শুরু করবে ওই জিনিসটার আগে বাংলায় একটু দেখে নেবে, তুমি বুঝে গেলে দেন তুমি ওটা ইংলিশে পড়লে, এটা অনেক তোমার ক্ষেত্রে ইজি হবে। আর যে কোনো একটা টার্ম, ধরো আমি বলছি ইলেকট্রন, বা ধরো আমি সিভিলের কোনো একটা স্ট্রাকচারের উপরে বা কংক্রিট টেকনোলজি উপরে কোনো কিছু একটা নোটস দিচ্ছি, যখনই আমি ওই টার্ম গুলো তোমরা বারবার শুনছো না, তোমরা রিলেট করে যাবে, অসুবিধা হবে না। আমাদের বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টদের জন্য একটু চিন্তা হয় কিভাবে করব, বাট দেখো আমাদের ইংরেজিটা কিন্তু প্রপার, আমরা যখন কাউকে কথা বলি আমরা কিন্তু ইজ, এম, ওয়াজ কোনটা লাগাবো সেটা ভেবে ভেবে উত্তর দিই, তাই না? কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে ফ্লুয়েন্ট ইংলিশটা দরকার। তুমি যদি তাতে ইজ, এম নাও দাও, প্রপার তাকে বুঝিয়ে দিতে পারো, তাতেই হবে। কারণ তোমরা তো কেউ কল সেন্টারের কাজে যাচ্ছ না যেখানে প্রপার ইংলিশ দরকার, তোমাদের ফ্লুয়েন্সি মানে ম্যাম এখানে শুধু বোঝাতে পারলেই হলো, তাই তো? এক্স্যাক্টলি। একজন ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে কোর ফিল্ডে যখনই তুমি ইংলিশে কারোর সঙ্গে, ইংলিশ হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এইটা বোঝো। ইংলিশটা তোমার জাস্ট জানলেই হলো। তুমি যদি কোনো মেশিন ইনস্টল করছো, সেটার কি কি করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ তো তুমি জানো, বা সেটাকেই তুমি হ্যাঁ। তোমার মতো করে ইংলিশে তাকে বোঝালে। ইংলিশের ফ্লুয়েন্সিটা আমাদের দরকার। আর একটা জিনিস বলছি, যারাই এই ভয়ে আছো, আমিও বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট হয়েও আমি এখনো বলছি কিচ্ছু না, যখন তোমাদের ওই অ্যাপটিটিউড ক্লাসগুলো হবে বা গ্রুমিং সেশন গুলো শুরু হবে, ওগুলো প্রত্যেকেই মানে অ্যাটেন্ড করবে, ওগুলো কিন্তু তোমাদের খুব দরকারি, তাতেই দেখবে অনেক হয়ে যাচ্ছে। আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবে, ভয় পাবে না। ধরো একটা কিছু টপিক তোমাদের পড়ানো হচ্ছে, হতেই পারে একজন 2 মিনিটে বুঝলো, একজন 5 মিনিটে বুঝলো, বা একজন 10 মিনিট সময় লাগছে, ওটা কোনো বড় কথা না। তুমি বুঝতে না পারলে তুমি ইনস্ট্যান্ট টিচারকে জিজ্ঞাসা করো, ম্যাম আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে একটু এই টপিকটা আরেকবার বোঝাবেন। লজ্জার তো কিছু নেই, তুমি নাই বুঝতে পারো, কিন্তু ওই যে তুমি লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে না, বাকি সবাই বুঝে গেছে
আমি বুঝলাম না, আমি কি তাহলে জিজ্ঞাসা করবো? হয়তো তোমার মতো দেখবে আরো 5 জন আছে, তারাও হয়তো এটাই ভাবছে, আমি কি আগে জিজ্ঞাসা করব? তাহলে কি সবাই বুঝেছে আমি বুঝিনি? এইটা একদম করবে না। বেসিক জানার জন্য যতবার প্রয়োজন ততবার জিজ্ঞাসা করবে, এটা তোমাদের অধিকার। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, এত কিছু আমাদেরকে পার্ট বাই পার্ট বোঝানোর জন্য, একবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হবে। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম। তোমাদের এতক্ষণ আমাকে টাইম থ্যাংক দেওয়ার ইউ জন্য। ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ম্যাম। ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। ম্যাম সন্ধ্যাবেলা কি আমাদের অ্যাপটিটিউড ম্যাথের ক্লাস হবে? সেটা তোমরা গ্রুপে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম।